पता लग रहा कि भी एक इस रिजर्व हिस्से की जिहड़ी बोली आ उहदे विच जरनल भाईचारे का जिहड़ा एक व्यक्ति आ वो बोली दे रहा उहदे विच। उन्हें भी मन्निया कि भी मैं बोली नहीं दी हैगी, बोली किसी होर शख्स ने दी है, मैं उस तो जमीन लई आ और मैं वाह रहागा उसनूं। ਉਹਦਾ भी प्रूफ ਜਿਹੜਾ मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ होर सारे अधिकारियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ कि भी आ ਜਿਹੜਾ कुछ हो रहा हैगा, प्रूफ है, सबूत है भी तुसीं ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ कार्रवाई करो। और लगातार ਉਹਦੇ 'ਤੇ कार्रवाई करने की बजाय वो टाल मटोल कर रहे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ भी कि जे किते कोई इत्थे जरनल भाईचारे का कोई MLA हुंदा, साथी हुंदा तो शायद ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ज़्यादा तवज्जो देनी सीगी। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। तो वो कहते जी DC साहब AD साहब कहते जी वो तो कह सकता जी तुहाडे कहण ते हद हो गई। DC साहब भी बड़ी अपनी जिहड़ी हैगी गैर जिम्मेवार ना जिहड़ा रवैया जिहड़ा उन्होंने दिखाया, मैं सारे प्रूफ दिते पर वो इस गल नूं मन्नण नूं तैयार नहीं होए, तो इस करके सानूं इत्थे धरने ते बैठना पिया। अज सवेर तो ही DC दफ्तर बरनाला विखे धरना चल रहा। सो धरने का जिहड़ा मुख मकसद वो पहला भी तुहानूं लाइव के दौरान दस्सिया सीगा कि पिंड पक्खो कलां जो कि हलका भदौड़ दे विच पैंदा, इस पिंड की जो पंचायती जमीन आ उसका जो तीजे हिस्से का 1/3 जो कि SC भाईचारे के लिए रिजर्व रखा जाता, सो उसकी बोली दे विच बेनियमियां कीतियां गईयां, जिस कारण जिहड़े असल हकदार ने इस ज़मीन दे उन्हां नूं ना मिल के जिहड़े पिंड दे कोई रसूखवान लोग ने वो इस ज़मीन नूं हासिल उन्होंने कर लिया और जिहड़े असल हकदार ने वो वांझे रह गए, जिन्हां नूं संविधान दे विच हक दिता तीजे हिस्से का, वो इस हक तो वांझे रह गए ने। ये इकल्ला इस पिंड पक्खो कलां दा मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब दे अंदर इस तरह दीयां समस्यावां जिहड़ियां वो देखण नूं मिल रही ने। सो कुछ पिंडां ते जिथे लोकां ने इकट्ठे होके अपने हक दे लई लड़ाई लड़ी आ, उत्थे लोग वो कामयाब होए ने और अपना हक जिहड़ा उन्होंने हासिल कीता गा। उहदियां उदाहरण आपां पिछले समय च बल्द कलां हो गया जां होर बहुत सारे पिंड हैगे ने जिथे ते उन्होंने इकट्ठे होकर लड़ाइयां लड़ियां, उन्होंने अपना हक आ जिहड़ा वो लिया। सो एक जिम्मेवार होने के नाते, क्योंकि मैं हलका भदौड़ का विधायक हाँ और मैं रिजर्व सीट तो जिहड़ा वो MLA बनया, सो उत्थे मेरी भी ये नैतिक जिम्मेवारी बन जाती आ, क्योंकि ये जिहड़ा हक जो मिलिया हैगा रिजर्व सीट तो MLA लड़न का, ये बाबा साहब ने सानू संविधान दे विच दिता ताकि असी अपने समाज के लोगों के जिहड़े हक ने जिहड़े उन्हां नूं दबा सकीए। सो इसलिए साडी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि जिथे साडे समाज के नाल साडे लोगों के नाल धक्का हो रहा गा उत्थे असी बोलीए। सो इस जिम्मेवारी नूं समझते हुए मैं कि 30 अप्रैल नूं जिहड़ी ये पिंड पक्खो कलां दी जिहड़ी ये बोली हुई सी पंचायती जमीन दी, और उस तो बाद जिहड़े लोग वो ज़मीन लैना चाहुंदे सी पर पंचायत सैकटरी दी जिहड़ी नलायकी कारण जाए ला लो उहदी मिली भुगत दे नाल होर सूखवान लोग ने जिहड़े
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਏਡੀਸੀ ਡੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, DDPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 7 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੂਨ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DDPO ਨੂੰ, BDO ਨੂੰ, ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ फ़ोन ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ, ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ MLA, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬੂਤ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਰਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਹੁੰਦਾ, ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ DC ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਰਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੱਦ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਂਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਛੱਤੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ MLAs ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ MPs ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ SC ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਨੇ, ਚਾਹੇ MLA ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੇ, ਜਰਨਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, 1.5 ਕਿੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ MLAs MP ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀਏ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵੋਟ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਜਰਨਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਸਾਡੀ SC ਵੋਟ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।